नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो राही धर्मशाला विच लोकां नाल होए रूबरू। मुख सकत्तरां दी पहली कौमी कानफ्रेंस दौरान सेध अते सुझाव देणगे। कौमांतरी योग दिवस के संबंध में ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब के नौजवानों ने हथियारबंद फौजां में शामिल होने लई ऐलानी अग्निपथ योजना का किया स्वागत। ते कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भरोसेयोगता, बराबरी और जवाबदेही के नाल विश्व मुद्दों को हल करने लई बहुपक्षी प्रणाली के तुरंत सुधार ते दिता जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 2 दिन की यात्रा ते हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर पुजे। उन्होंने धर्मशाला पुजण ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ते होरनां नेतावां ने प्रधानमंत्री का निघा स्वागत किया। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो विच हिस्सा लिया। इस रोड शो के समुचे रस्ते विच स्थानक लोकां ते भारतीय जनता पार्टी के वर्करां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाब के फुल्लां की वर्खा नाल जोरदार स्वागत किया। कर रहे थे और एक तरह से उनकी मुराद पूरी होती हुई दिख रही है। जब हिमाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा तो हर हिस्से को एक तरह से जानते हैं। आकर अभिवादन करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मशाला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख ਸਕੱਤਰਾਂ की धर्मशाला में चल रही 3 दिना कौमी कानफ्रेंस की प्रधानगी करेंगे। प्रधानमंत्री अज ते कल मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ अहम मुद्दों ते सेध अते सुझाव देणगे। कैबिनेट ਸਕੱਤਰ राजीव गाबा की प्रधानगी हेठ इस कानफ्रेंस में मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ विचार वटांदरा बीते कल तो शुरू कर दिता गया सी। इस कानफ्रेंस में केंद्र राजां, केंद्र शासित प्रदेशों ते माहरां दे 200 तो वध नुमाइंदे हिस्सा लै रहे ने। इस कानफ्रेंस में कौमी सिक्ख्या नूं लागू करन, शहरी शासन ते फसली विभिन्नता अते तेल, बीजां, दालां ते होर खेतीबाड़ी वस्तां अते साजो समान विच आत्म निर्भरता वधाउण बारे विचार वटांदरा कीता जावेगा। इस तों इलावा केंद्र ते राज्यां दी भाईवाली नाल तेज अते टिकाऊ आर्थिक विकास नूं यकीनी बनाउण दे एजेंडे ते भी जोर दिता जावेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमांतरी योग दिवस तो पहला एक ट्वीट विच कहा है कि आसना तो इलावा योग विच साह लैण दीयां कई कसरतां भी शामिल होंदियां ने, जिन्हां दे बहुत सारे सेहत लाभ हुंदे ने। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साह संबंधी कसरतां नाल जुड़िया वीडियो भी साझा किया। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है, योग तो पालनहार है, देश देश का पथदर्शन। भारत विकास परिषद जलंधर वालों भारतीय योग संस्थान जलंधर के सहयोग नाल 8 दिना मुफ्त योग कैंप आदर्श नगर पार्क विच लगाया गया है, जिहड़ा 21 जून तक चलेगा। इस कैंप विच रोजाना एक बीमारी की चर्चा करदिआं योग नाल उसनूं ठीक करन दे ढंग तरीकों बारे जानकारी दी जाती है। किस बीमारी दौरान किहड़ा आसन कारगर साबित होवेगा, उस बारे जागरूकता फैलाउण दा यतन कीता जांदा है। प्रकल्प प्रमुख राज सब्बरवाल ने इस बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि इस कैंप का मंतव योग प्रति लोगों में जागरूकता लियाउणा है, तां जो समाज ते देश के नागरिक सेहतमंद रहण। कैंप दौरान योग माहिरां वालों करो योग रहो निरोग दे थीम नाल वड्डी गिणती में हाज़र ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्र वर्ग के लोगों को योग आसन सिखाए जाते हैं। सिखलाई लै रहे लोगों ने भविख में योग को अपने रोजाना जीवन में शामिल करने का अहद भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये शिविर 14 जून से 21 जून तक आदर्श नगर पार्क में हर साल लगाया जाता है। इसका आज तीसरा दिन था। प्रत्येक दिन एक रोग को लेकर उस पर चर्चा की जाती है, उसके योग आसनों से उनको ठीक करने के उपाय बताए जाते हैं और सभी जितने लोग आए हुए होते हैं उनको योग से निरोग रहने के उपायों के बारे में बताया जाता है। इस दौरान फाजिलका शहर विच भी कौमांतरी योग दिवस नूं लैके लोकां विच भारी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। योग नाल जुड़े लोग योग आसनां नूं अपनी रोजाना दी जिंदगी विच तणाव घटाउण ते सेहतमंद रखण लई बेहद मददगार दसदे ने। साडे पत्रकार सुनील नागपाल नाल कुछ लोगों ने अपने विचार साझे कीते। 21 तरीक नूं योग दिवस जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिहड़ा शुरू कीता सीगा, अज जो सारे देश
ਮਨਾ ਰਿਹਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਯੋਗਾ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋ, ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ। ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੇਤਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਯੁਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 17.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੋਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।